चलान तो बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी ने मंगी माफी। बोले जल्दबाजी च हुई गलती। बिना हेलमेट बाइक चलाउण ते एमएलए दा होया है चलान। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कांड के मुलजमां दी थोड़ी देर च खरड़ अदालत च पेशी। मुख मुलजम आर्मी जवान संजीव सने 4 नूं कीता जावेगा पेश। मूसेवाला कतलकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी ब्राड ने बदलिया ठिकाना। सूत्रों मुताबिक कैनेडा तो भज के अमेरिका के कैलीफोर्निया च पहुंचा गैंगस्टर। गोल्डी ब्राड खिलाफ जारी होया है रेड कॉर्नर नोटिस। मंबिया गैंग तो बाद गोल्डी ब्राड भी कर रहा गैंगस्टरां की भर्ती। नौजवानों नूं वरगलाउण दी कर रहा कोशिश। लॉरेंस गैंग दे नाल जुड़न लई 18-19 साल के मुंडियां नूं आ रहे ने फोन। गोल्डी ब्राड ते लॉरेंस गैंग का नवा क्रिमिनल अलायंस। राजेश बवाना ग्रुप के नाल मिलाया हाथ। दुश्मन गैंग ते हमले का रच रहे सी प्लान। दिल्ली पुलिस ने काबू किए 4 गैंगस्टर। तलवंडी साबो के व्यापारी तो 1 करोड़ की रंगदारी मंगन वाले 2 गैंगस्टर काबू। दिल्ली तो प्रोडक्शन वारंट से लियावेगी बठिंडा पुलिस। मनप्रीत मन्ना के करीबी ने दोवें। नशे का गढ़ बनता जा रहा अमृतसर का मकबूलपुरा। नशे च धुत एक होर नौजवान की वीडियो आई सामने। पहला भी इलाके दीयां कई वीडियोज हो चुकियां ने वायरल। पटियाला च नौजवानों ने जाम किया नैशनल हाईवे। टेस्ट ना ले जाने ते भड़के। अग्निपथ योजना तहत भर्ती लई टेस्ट देण आए सन नौजवान। भारी मींह करके उफान ते यमुना नदी। यमुनानगर च हथनीकुंड बैराज तो छड्डिया गया पानी। हरियाणा यूपी के कई जिलों च हड़ का खतरा। फतेहाबाद के कई इलाकों च हड़ वर्गे हालात। सड़कां घर बाजार सब पानी च डुबे। पिंड छड्डण दे लई मजबूर होए लोग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। चलान कटिया गया विधायक का तो हुण उस तो बाद आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी ने माफी मंगी है। क्या है कि जल्दबाजी च मेरे तो गलती हो गई। गुरप्रीत गोगी ने कहा कि जुर्माना भरन दे लई ओह तैयार ने। कहा कि जल्दबाजी दे विच गलती हो गई। जिस वेले 4 दिन पहला आम आदमी पार्टी के विधायकों के वल्लों रोस मार्च चंडीगढ़ च कढ़िया जा रहा सी तो विधायक गुरप्रीत गोगी बिना हेलमेट तो बाइक चला रहे सी ते चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने उन्हां दा चलान कट दिता है ते हुण गुरप्रीत गोगी के वल्लों बयान आया है। एमएलए ने माफी मंगी है। गुरप्रीत गोगी ने कहा कि मैं जुर्माना भरन दे लई तैयार हां। जल्दबाजी च मेरे तो गलती हो गई। नियम तोड़े जाण ते चंडीगढ़ पुलिस ने गुरप्रीत गोगी का चलान कटिया है। तस्वीर है जिस वेले बिना हेलमेट बाइक चलाउंदे नजर आए सी, मोटरसाइकिल चलाउंदे नजर आए सी। आम आदमी पार्टी के विधायकों के वल्लों विधान सभा तो राज भवन वल नूं रोस मार्च कढ़िया जा रहा सी। उस वेले दी तस्वीर है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने विधायक का चलान कट दिता ते संदेश भी दिता कि भावें कोई भी होवे, भावें विधायक ही क्यों ना होवे, नियमां दी उलंघना बर्दाश्त नहीं होएगी। नियमां दी पालना सब नूं करनी होएगी। तो हुण विधायक ने माफी मंगी है ते कहा है कि जल्दबाजी च मेरे तो गलती हुई है। बिल्कुल मैं इस चीज़ तो गल तो मैं माफ़ी मंगदा क्योंकि ये जल्दबाजी के मैं हैलमेट नहीं पा सकिया, नहीं रहा दिमाग और वो जो भी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस मेरे ते जुर्माना लगाएगी, जो फाइन लगाएगी मैं उन्हें पे करने का हकदार मैं पे करांगा। लोगों को किस स्नेहा देना चाहोगे क्योंकि इस गल को लेकर लोगों ने बड़ा नेगेटिव नहीं देखो गल ये भी जल्दबाजी कई बार कोई गलती हो जाती है। इंसान आ रब तो है नहीं कि गलती हुई है। मैं मानता उस चीज़ की, मैं शर्मिंदा भी और हथ बन के माफ़ी भी मंगदा सारे पंजाब तो कि मैनू ये नहीं सी करनी चाहिए गल। पर कई बार जल्दबाजी के मेरे तो यह काम होया। जिस चीज़ का जो भी मैनू ये जुर्माना ट्रैफिक पुलिस लगाएगी मैं भुगतना। तो विधायक के वल्लों माफी मंगी गई है। कहा कि जल्दबाजी दे विच गलती हुई है तो जो भी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के वल्लों जुर्माना लाया जाएगा वो जुर्माना भरन दे लई तैयार ने। जुर्माना भरनगे। विधायक का चलान कटिया ट्रैफिक पुलिस ने। चंडीगढ़ दे विच विधायक बिना हेलमेट तो मोटरसाइकिल चला रहे सी। आम आदमी पार्टी के विधायकों के वल्लों जिस वेले रोस मार्च कढ़िया जा रहा सी। मैं इस चीज़ तो गल तो मैं माफ़ी मंगदा क्योंकि ये जल्दबाजी के मैं हैलमेट नहीं पा सकिया, नहीं रहा दिमाग और वो जो भी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस मेरे ते जुर्माना लगाएगी, जो फाइन लगाएगी मैं उन्हें पे करने का हकदार मैं पे करांगा। लोगों को किस स्नेहा देना चाहोगे क्योंकि इस गल को लेकर लोगों ने बड़ा नेगेटिव नहीं देखो गल ये भी जल्दबाजी कई बार कोई गलती हो जाती है। इंसान आ रब तो है नहीं कि गलती हुई है। मैं मानता उस चीज़ की, मैं शर्मिंदा भी और हथ बन के माफ़ी भी मंगदा सारे पंजाब तो कि मैनू ये नहीं सी करनी चाहिए गल। पर कई बार जल्दबाजी के मेरे तो यह काम होया। जिस चीज़ का जो भी मैनू ये जुर्माना ट्रैफिक पुलिस लगाएगी मैं भुगतना।
ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਪ ਸਭ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੈਂਪ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਰੇ ਭਰਤੀ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਟੈਂਪ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੋਟੋ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਰੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿ ਵਿਕਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 4 ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ।
ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼, ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। गिरफ्तार गैंगस्टਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੈਂਗਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। नीरज बवाना गैंग ਦੇ ਉੱਤੇ हमला करने की तैयारी सी। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस मामले पर? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीरज बवाना गैंग के बदमाशों की हत्या करने के लिए आए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गिरफ्तारी की गई है डीसीपी प्रमोद कुशवाहा और एसीपी ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके नेतृत्व में इंस्पेक्टर प्रवीण दुग्गल और राकेश राणा और सुरेश शर्मा की टीम ने उन 4 को गिरफ्तार किया है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम है अभिषेक उर्फ सेखू, हिमांशु, नितिन, अभिलाष उर्फ पोटा। और जिस तरह से बकायदा इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और बदमाशों ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे रोहित और जैकी को, जो नीरज बवाना गैंग का है, तो उन दोनों को ये हत्या करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके साथियों की हत्या में ये शामिल थे। और अभिषेक इस पूरे गैंग को नेतृत्व कर रहा था, जिसने हाल में ही कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ और तिहाड़ जेल में लॉरेंस जो बिश्नोई है उसके साथ में हाथ मिलाया और इस मामले को अंजाम देने की कोशिश में था। हालांकि गोल्डी बराड़ की बात करें तो गोल्डी बराड़ अब कनाडा भी छोड़ करके अब दूसरे लोकेशन पे मूव कर चुका है, लेकिन जिस तरह से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जिस तरह से आपस में एक कनेक्शन है और उसी कनेक्शन से जुड़े हुए पूरे जो एक कहा जा सकता है कि अभी भी उसके गुर्गे जो है राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जिस तरह से एक्टिव है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं गैंगवार जो है वो होने की एक संभावना थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस गिरफ्तारी से एक और मामले का पर्दाफाश हुआ है कि दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में स्थित एक चिरावा है, वहाँ चिरावा गांव है और वहीं पे एक रिटायर्ड फौजी के घर से किस तरह से 25 लाख रुपए की डकैती और बहादुर हरियाणा में हुई लाखों की लूट की गुत्थी को भी सुलझा लिया गया है। और इस मामले में उन 4 आरोपियों में से जो हिमांशु है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। तो इस मामले में एक सीसीटीवी कैमरा भी का जो फुटेज है वो सामने में देखने को मिला है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2 गैंगस्टर ग्रुप के बीच में एक गैंगवार होने से पहले ही उसे रोका गया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इन 4 बदमाशों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਅਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੜਕ ਧੱਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਮਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਐਮਟੀਪੀ ਔਰ ਏਟੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ